भाई संदीप शर्मा चैनल में थोड़ा बहुत बहुत स्वागत है। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਯੂਰਪੀਅਨਾਂ ਦੇ ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਆਏ ਸੀ ਸਾਡੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਾਂਸੀਸੀਆਂ ਬਾਰੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਸਿਰਫ ਮੇਰਾ ਚੈਨਲ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਚੈਨਲ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋੜਵੰਦ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੱਕ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਸਕੇ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਰੀ नहीं रख सकते। तो मैं एक बार फिर उन्होंने विद्यार्थियों का धन्यवाद करता हाँ जिन्होंने इस चैनल में बहुत बहुत प्यार किया। तो अज असी गल करते हैं फ्रांसीसियों बारे। देखो जी, पहली वीडियो च मैं पुर्तगालियों बारे दस चुकिया हाँ, उस तो बाद डच बारे तो फिर अंग्रेज़ों बारे। हुण लास्ट ते जो आए सी साडे भारत विच वो कौन सीगे जी? फ्रांस सी। ठीक है जी, फ्रांस सी भी जिवें कि दूसरे यूरोपीयन कंट्रियां आईयां सी ना साडे भारत विच व्यापार करन दे लई, अपणियां बस्तियां बनाउण दे लई, तो फ्रांसीसी भी इसे दौड़ में लग के साडे भारत में आए सी। ते फ्रांसीसियां ने जो फ्रांस का राजा सी लुइस 14वां तुहानूं वर्ल्ड इतिहास दे विच भी लुइस 14वां 15वां 16वां की गल तुहानूं करावांगे। लुइस जो 14वां सीगा उसने उसका एक मंत्री सीगा कोलबर्ट, नाम याद रख लियो कोलबर्ट। इसने कहा सी भी कोई ना कोई कंपनी बनाई जाए तो पूर्वी देशों विच व्यापार विच वाधा किया जा सके। ठीक है जी, तो उदों इस दे कहण ते 1664 ईस्वी विच जो बनी सी कंपनी फ्रांसीसियां दी वो सी फ्रांस ईस्ट इंडिया कंपनी। फ्रांस ईस्ट इंडिया कंपनी 1664 च बनी सी। ठीक है जी, सो इस दे कहण उत्ते जो मंत्री सी कोलबर्ट ते राजा कौन सी? लुइस 14वां। इसने कहा सीगा भी एक पूर्वी देशों उत्ते तुहानूं व्यापार करना चाहिए तो एक कंपनी बनानी चाहिए है। दूसरी गल जो बड़ी महत्वपूर्ण गल है, चाहे वो पुर्तगालियां दी कंपनियां सी, चाहे वो डच्चां दी कंपनियां सी, चाहे वो अंग्रेज़ों दी कंपनियां सी, वो सारियां ही कंपनियां की सी प्राइवेट सीगियां। पर एक ही कंपनी सी जो साडे भारत विच सरकारी सी, वो सीगी साडी फ्रांसिस ईस्ट इंडिया कंपनी, यानी कि फ्रांसीसियां दी जो कंपनी सी वो एक सरकारी कंपनी सी। ठीक है जी, तो लुइस 14वें ने एक बंदे नूं भेजिया, उसका की नाम सीगा? फ्रांसीसी कैरो। ठीक है जी, फ्रांसीसी कैरो नूं भारत दे विच व्यापार करने लई भेजिया, जां असीं इह कह सकते हैं भी पूर्वी इलाकिਆਂ पूर्वी देशों विच व्यापार करने लई भेजिया। तो उसने की कीता 1688 दे विच 1688 दे विच सूरत विच 1688 दे विच सूरत विच अपनी व्यापारिक फैक्टरी बनाउण दे विच कामयाबी प्राप्त की। मतलब की है भी फ्रांसीसियां दी सब तो पहली फैक्टरी सूरत दे विच लगी सी 1688 दे विच। ये एग्जाम रेलीवेंट पॉइंट हैगा। देखो सूरत दे विच फ्रांसीसियां ने भी पहली फैक्टरी लाई ते अंग्रेज़ों की भी पहली फैक्टरी कित्थे सीगी? सूरत दे विच। ठीक है जी, उस तो बाद सूरत दे विच फैक्टरी लाउण तो बाद उन्होंने व्यापार वधाउण दी कोशिश की। तो उसने एक बंदा होर आया, वो गवर्नर जनरल नहीं सीगा, उसदा नाम सीगा मार्टिन। ठीक है जी, मार्टिन आया जिसने कि पौंडीचेरी दे विच अपनी व्यापारिक बस्ती स्थापित की। ठीक है जी, पौंडीचेरी दे विच अपनी व्यापारिक जो बस्ती सी स्थापित की। ते उस तो बाद जदों पौंडीचेरी विच फ्रांसीसियां दी ताकत वधदी जा रही सी, तो फिर सब तो पहला जो गवर्नर जनरल आया सीगा उसका की नाम सी फ्रांसीसियां दा? डुप्ले। देखो वैसे मार्टिन तो बाद डूमा भी सीगा, पर की है डूमा का जो पौंडीचेरी सब तो पहला गवर्नर सीगा वो डूमा सी, पर असल दे विच जो पहला गवर्नर जनरल मन्निया जाता है एग्जाम रेलीवेंट तो वह डुप्ले ही हुंदा है। सो डुप्ले फ्रांसीसियां का पहला गवर्नर जनरल बन के आया सीगा, जिसका काम की सीगा वध तो वध व्यापार विच हैल्प करना, वध तो वध अपने व्यापार नूं फैलाउणा। पर डुप्ले की जो पॉलिसी सी वो ये सीगी भी असीं व्यापार भी करांगे, व्यापार नूं वधाउण दे लई ना किसी भी राज दे राजनीतिक कामां विच हिस्सा लेना बहुत जरूरी है। ये डुप्ले सोचदा सीगा। सो डुप्ले ने की कीता, हौली हौली साम्राज्यवादी नीति अपनाई। उसने मालाबार तट तो लैके कोरामंड तट तक, चाहे वह मछलीपट्टनम सीगा, ते काफ़ी इलाके उन्होंने ना अपने अधिकार खेत्र विच कर लए सीगे। ठीक है जी, सो ये डुप्ले की नीति सी ते अपनी शक्ति वधा दी सी। अंग्रेज़ भी इस नीति डुप्ले की जो रणनीति नूं देख रहे सी। अंग्रेज़ कोई इस तरह अनजान नहीं सी, पर वो ये देख रहे सी भी व्यापार कर रहे सीगे, राजनीतिक खेत्र में अपनी शक्ति वधा रहे सीगे।
ਤਾਂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਇਹ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਡੂਪਲੇ ਦੀ ਇਹ ਪਾਲਿਸੀ ਸੀ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਧਾਈਆਂ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਉਹ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਭੇਜਣ ਲੱਗਾ ਸੰਧੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਕਈ ਇਲਾਕੇ ਉਸਨੇ ਜਿੱਤ ਵੀ ਲਏ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਸੀਗਾ ਸਾਡਾ ਜੋ ਮੇਨ ਟੌਪਿਕ ਸੀਗਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਰੈਲੀਵੈਂਟ, ਫਰਾਂਸੀਸੀਆਂ ਦੇ ਜੋ ਮੰਤਰੀ ਸੀ, ਰਾਜਾ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਪਹਿਲਾ ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਕੌਣ ਸੀ? ਕੈਰੋ, ਜਿਸ ਨੇ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਫੈਕਟਰੀ ਲਗਾਈ। ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨਾਟਕਾ ਦੇ 3 ਯੁੱਧਾਂ ਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ 3 ਯੁੱਧ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ 3 ਯੁੱਧ ਹੋਏ ਸੀ। ਕਿਹਨਾਂ ਨਾਲ? ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨਾਲ। ਕਿਉਂ ਹੋਣੇ ਸੀ? ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਾਰਨ ਹਨ। ਹਰੇਕ ਯੁੱਧ ਦਾ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਡੂਪਲੇ ਆਪਣੀ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦੀ ਨੀਤੀ ਕਰਕੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤੇ ਡੂਪਲੇ ਨੇ ਮਦਰਾਸ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਗੜ੍ਹ ਸੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ, ਉਸ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਡੂਪਲੇ ਦੀ ਇਸ ਨੀਤੀ ਕਰਕੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਬੜੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋਏ ਵੀ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਸਾਡੇ ਪੂਰੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਡੂਪਲੇ ਇੱਕ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੌਸਲੇ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਕਰਨਾਟਕ ਦਾ ਯੁੱਧ ਹੋਏ। ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਅਸੀਂ ਯੁੱਧ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ 3 ਯੁੱਧ ਹੋਏ। ਕਰਨਾਟਕ ਦਾ ਰਾਜ ਸੀ ਨਾ ਜੋ, ਉਸ ਉੱਤੇ ਜੋ ਸ਼ਾਸਕ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਸ਼ਾਸਕ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਅਨਵਰੁਦੀਨ। ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਸ਼ਾਸਕ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਅਨਵਰੁਦੀਨ। ਤੇ ਕਰਨਾਟਕ ਦਾ ਜੋ ਰਾਜ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਜੋ ਅਨਵਰੁਦੀਨ ਸੀਗਾ ਨਾ, ਉਹ ਇੰਨਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸੀਗਾ, ਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਨਾ ਉਹ ਫਰਾਂਸੀਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਜੋ ਯੁੱਧ, ਤਿੰਨੇ ਯੁੱਧ ਹੋਏ ਕਰਨਾਟਕ ਦੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਹੋਏ। ਜੋ ਪਹਿਲਾ ਯੁੱਧ ਹੋਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ 1746 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 48 ਤੱਕ ਚੱਲਿਆ। ਕਰਨਾਟਕ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਯੁੱਧ 1746 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 48 ਤੱਕ ਚੱਲਿਆ। ਇਸ ਦਾ ਯੁੱਧ ਦਾ ਕਾਰਨ, ਹਰੇਕ ਯੁੱਧ ਦੇ ਕਈ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜੋ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਰਾਜੇ ਸਨ ਉਹ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸੀਗੇ, ਤਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾਟਕ 'ਤੇ ਰਾਜ ਕਰੀਏ, ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾਟਕ 'ਤੇ ਰਾਜ ਕਰੀਏ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੋਰ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਇਹ ਸੀਗਾ ਵੀ ਆਸਟਰੀਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਸਟਰੀਆ ਦੇਸ਼ ਸੀਗਾ, ਉੱਥੇ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਲਈ ਯੁੱਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਗਲੈਂਡ ਅਤੇ ਫਰਾਂਸ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਅਤੇ ਫਰਾਂਸ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੜ ਰਹੇ ਸਨ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਇਆ ਕਿ 1746 ਅਤੇ 48 ਵਿੱਚ ਜੋ ਲੜਾਈ ਹੋਈ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਡੂਪਲੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਹਾਦਰੀ ਨਾਲ ਇਹ ਯੁੱਧ ਜਿੱਤ ਲਿਆ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਜਦੋਂ ਆਸਟਰੀਆ ਦਾ ਜੋ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਯੁੱਧ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੰਧੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਸੰਧੀ ਨੂੰ ਕੀ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਐਕਸ-ਲਾ-ਸੈਪਲ ਦੀ ਸੰਧੀ। ਐਕਸ-ਲਾ-ਸੈਪਲ ਦੀ ਸੰਧੀ। ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ SST ਮਾਸਟਰ ਕੇਡਰ ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ CTET ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ UGC ਨੈਟ ਹਿਸਟਰੀ ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਵੀ ਐਕਸ-ਲਾ-ਸੈਪਲ ਦੀ ਸੰਧੀ ਕਿਹਨਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਫਰਾਂਸ ਅਤੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ। ਦੂਸਰਾ ਯੁੱਧ ਜੋ ਕਰਨਾਟਕ ਦਾ ਯੁੱਧ ਚੱਲਿਆ, ਇਹ ਸੀ 1748 ਤੋਂ 54 ਤੱਕ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਪਹਿਲਾ ਯੁੱਧ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਦੂਸਰਾ ਯੁੱਧ ਚੱਲਿਆ 1748 ਤੋਂ 54 ਤੱਕ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। 1748 ਤੋਂ 54 ਤੱਕ। ਇਸ ਯੁੱਧ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੇ ਯੁੱਧ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਕਾਫੀ ਸਥਾਨ ਹਾਰ ਚੁੱਕੇ ਸੀਗੇ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਜੋ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਫਰਾਂਸੀਸੀਆਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਅਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੈਗੀ, ਇਸ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਅਕਤੀ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ, ਉਹ ਸੀਗਾ ਲਾਰਡ ਕਲਾਈਵ। ਇਹ ਲਾਰਡ ਕਲਾਈਵ ਹੀ ਸੀਗਾ ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬੁੱਧੀਮਤਾ ਨਾਲ, ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਕਿਸ ਨੂੰ ਹਰਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ? ਡੂਪਲੇ ਨੂੰ ਹਰਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਦੇਖੋ, ਪਹਿਲੇ ਯੁੱਧ ਵਿੱਚ ਡੂਪਲੇ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਸੀ, ਪਰ ਦੂਸਰੇ ਯੁੱਧ ਵਿੱਚ ਕਲਾਈਵ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਮਝਦਾਰੀ ਨਾਲ ਇਹ ਯੁੱਧ ਜਿੱਤ ਲਿਆ ਸੀਗਾ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਸੰਧੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਪਾਂਡੀਚੇਰੀ ਦੀ ਸੰਧੀ। ਕਿਹਨਾਂ ਵਿਚਕਾਰ? ਫਰਾਂਸੀਸੀਆਂ ਅਤੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ। ਅਤੇ ਕਲਾਈਵ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਵੀ ਮਿਲਿਆ। ਕਲਾਈਵ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲਿਆ? ਇਸ ਯੁੱਧ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਲਾਈਵ ਨੂੰ ਬੰਗਾਲ ਦਾ ਗਵਰਨਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਬੰਗਾਲ ਦਾ ਗਵਰਨਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਪਾਂਡੀਚੇਰੀ ਦੀ ਸੰਧੀ ਹੋਈ ਅਤੇ 1748 ਤੋਂ 54 ਕਰਨਾਟਕ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਯੁੱਧ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਰੋਧ ਰਿਹਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੀਸਰੇ ਯੁੱਧ ਦੀ। ਕਰਨਾਟਕ ਦਾ ਤੀਸਰਾ ਯੁੱਧ ਜੋ 1758 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 63 ਤੱਕ ਚੱਲਿਆ। 1758 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 63 ਤੱਕ ਚੱਲਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਡੂਪਲੇ ਹਾਰ ਗਿਆ ਤਾਂ ਡੂਪਲੇ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਸੱਦ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਡੂਪਲੇ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਸੱਦ ਲਿਆ ਗਿਆ? ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਸੱਦ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ
ਜੋ ਤੀਸਰੇ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਯੁੱਧ ਵਿੱਚ ਜੋ ਲੜਿਆ ਸੀਗਾ ਉਹ ਸੀਗਾ ਡੀ ਲਾਲੀ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਆਇਰਕੂਟ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਰ ਆਇਰਕੂਟ ਅਤੇ ਡੀ ਲਾਲੀ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਮਦਰਾਸ ਫਰਾਂਸੀਸੀਆਂ ਨੇ ਜਿੱਤ ਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਪੌਂਡੀਚੇਰੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿੱਤ ਲਿਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਧੀ ਹੋਈ ਜੋ ਪੈਰਿਸ ਦੀ ਸੰਧੀ ਨਾਲ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ। ਪੈਰਿਸ ਦੀ ਸੰਧੀ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ। ਇਸ ਯੁੱਧ ਵਿੱਚ ਫਰਾਂਸੀਸੀਆਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਾੜੀ ਹਾਲਤ ਹੋਈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਛੱਡਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਪੈਰਿਸ ਦੀ ਸੰਧੀ। ਇਹ ਜੋ ਯੁੱਧ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਯੂਰਪ ਦੇ ਜੋ ਖੇਤਰ ਸੀਗੇ, ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਲੜਾਈ ਹੋਰ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ ਜੋ ਪੇਪਰ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਸੀਗੀ ਬੰਦੀਵਾਸ਼ ਦੀ ਲੜਾਈ 1760। ਬੰਦੀਵਾਸ਼ ਦੀ ਲੜਾਈ 1760। ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫਰਾਂਸੀਸੀਆਂ ਦੀ ਹਾਰ ਹੋਈ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਜੋ ਮਹਾਨ ਜਰਨਲ ਸੀ ਸਰ ਆਇਰਕੂਟ ਨੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਫਰਾਂਸੀਸੀਆਂ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਨਾਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਪੈਰਿਸ ਦੀ ਸੰਧੀ ਰਾਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਬਿਲਕੁਲ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਫੀ ਖੋਲੇ ਸੀ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਪੈਰਿਸ ਦੀ ਸੰਧੀ ਰਾਹੀਂ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 3 ਖੇਤਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੀਗੇ। 3 ਖੇਤਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੀਗੇ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਫਰਾਂਸੀਸੀਆਂ ਨੂੰ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਹ ਕੋਈ ਸੈਨਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 3 ਖੇਤਰ ਜਾਂ 3 ਬਸਤੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਉਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸੀ? ਚੰਦਰਨਗਰ, ਮਾਹੇ ਤੇ ਪਾਂਡੇਚੇਰੀ। ਚੰਦਰਨਗਰ, ਮਾਹੇ ਤੇ ਪਾਂਡੇਚੇਰੀ। ਅਕਸਰ ਪੇਪਰ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਆ ਵੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਬਸਤੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਡੱਚਾਂ ਦੀ ਬਸਤੀ ਕਿਹੜੀ ਸੀ ਤੇ ਫਰਾਂਸੀਸੀਆਂ ਦੀ ਬਸਤੀ ਕਿਹੜੀ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਿਰਫ 3 ਚੰਦਰਨਗਰ, ਮਾਹੇ ਤੇ ਪਾਂਡੇਚੇਰੀ ਰਹਿ ਗਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਰਾਂਸੀਸੀਆਂ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਇਕੱਲੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਪੈਰ ਜਮਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ, ਵੀਡੀਓ ਚੰਗੀ ਲੱਗੇ ਲਾਈਕ ਕਰ ਦਿਓ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋੜਵੰਦ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਹੋ ਸਕੇ। ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਥੈਂਕ ਯੂ।